वंदे लोकतिलकं साततवार्ता विभूषणं अमरकृत्य शरणं प्रबोधं लोकजीवनं प्रणय प्रमथ जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं तत्पुरुषं नमामि। प्राण श्री श्री ठाकुर जगत जननी श्री श्री पड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य चरण अनंत कोटि प्रणाम। पूज्य अविंदा एवं ठाकुर परिवार समस्त चरण अनंत कोटि प्रणाम। आज पुण्य आवासी सत्संगर परिचालक सुभाषदा एवं उपस्थित समस्त भूतपांजाधारी ऋतिक मंडली अध्यक्ष मंडली जाचक मंडली समस्त को मोर प्रणाम जना। उपस्थित समस्त गुरु भाई गुरु माता साधु सज्जन मंडली कुनी कुनी पिलाए समस्त को मोर प्रीतिपूर्ण राभरा जय गुरु जना। सर्वप्रथमे आज सत्संग जो मैंने भोग निवेदन कर समस्त शांति स्वस्ति परम पिता निकट में मोर प्रार्थना रखे। उपस्थित अनुपस्थित समस्त मानव जातिर कल्याण पाई परम पिता निकट में मोर प्रार्थना रखे। तो फोन करते आज सत्संग जोग देवाई निरविच्छिन्न भाव धारावाहिक सत्संग दादा अक्लांत चेष्टा परिश्रम बल आज यही सत्संग तार दिन पर दिन तार काय विस्तार कर चली माने समस्त एकत्रित होइछे परम पिता गुण कीर्तन शुणिया सुंदर भाव भजन कीर्तन चली जो परम पिता गुण कीर्तन चली परम पिता अमीय लीला को सुंदर माधुर्य कंठस्वर परिप्रकाश कराला। जाजन कार्यक्रम जाजन मध्य से धारार एक परम पिता कथा को तोड़ी धरबार एक धारा आज एक भिन्न प्रकार सब्जेक्ट बा टॉपिक रखा जाइए निसंगता बा लोनलीनेस। यही भाव मनुष्य जीवन में अनेक समय आसे। मनुष्य अनेक समय यही जो अवस्थार शिकार होता है। आज हयतो आमर मन प्रफुल्लित अच्छी काली मन अवसादग्रस्त हो जाए। तेणु ये जो मानसिक स्थिति जा आम भितर जो स्थिति तैयारी करे ता ही हूँ बेले बेले आमको निसंगता आड़ को ले जाए एवं निसंगता को बुझापी हेले जीवन में ये जो डिप्रेशन आसे अवसाद को बुझा पड़े। देखु निसंगता को आम बुझा चेष्टा कर जीवन में सबू जिनिस जितेबले तार आवश्यकता ठारू अधिक हो जाए तार रिक्वायरमेंट ठारू अधिक मनुष्य इच्छा करे से दुख पाए। आहार निद्रा मैथुन तार निरंतर चिरंतन प्रक्रिया तार आवश्यक थाए किंतु से खाइबाटा भितर जदि संयमता बा धर्म को अवलंबन करे ना खाइबार धर्म को परिपालन करे जहाँ शरीर पक्षे अहितकर ताकू जदि खाए एवं एक्सेस खाए अधिक खाए से मनुष्य मृत्यु मुखर पड़े। निद्रा सेमती बंची रहा निद्रार आवश्यक अच्छी किंतु से निद्रा को जदि से ठीक भाव संतुलित करि पारे ना अधिक समय शुए जिते से शुए इरेगुलर स्लीपिंग हैबिट थाए ये पिकअप ये गोटे डिजीज रे परिणत एवं तापाई एक व्याधि सदृश हो जाए। मैथुन मध्य से जीवन में अनेक
डिजायर थाए कि से भितर डिजायर फॉर द फिजिकल प्लीजर एटा मनुष्य को अनेक समय अनेक कष्ट दिए जो से एक्सेस भाव रे इच्छा प्रकाश करे सेमती मनुष्य जीवन में निसंगतार आवश्यकता अच्छी मनुष्य ए व्यस्तबहुल जीवन भितर शांत भाव बसी ईश्वर आराधना पाए ईश्वर साधना पाए ईश्वरत्व को अनुभव करने आवश्यक पड़े निसंगता तो आम जदि सब बेले ये क्राउडेड भितर ये वस्तुवादी जीवन भितर एवं ये व्यस्तबहुल जीवन भितर जदि हम सब बेले बंची दो तेणु आमको शांति मिले ना सुस्ति मिले ना से आम अनेक समय नीरव बसिया भल पाओ निसंगतार आवश्यकता अच्छी किंतु से निसंगता को यदि वो सब बेले अनुभव करे ता एक व्याधि हो जाए एवं से व्याधिर परिणति कौन हुए मो भितर अनेक मुंड व्यथा हुए डिप्रेशन आसे एंजाइटी हुए एवं अनेक समय मनीष सुइसाइड करने को बाध्य हुए आत्महत्या करने को बाध्य हुए मु भावे आत्महत्या शब्दटा बोधे एक रंग वार्ड कारण आत्मा तो अमर अजर तार मृत्यु नहीं तेणु मृत्यु हुए तो शरीरटार नष्ट हुए तेज जहाँ भी हो तेणु यही निसंगता मनुष्य को निसंगता एक व्याधि जो व्याधि मनुष्य को मृत्यु आड़ को नहीं जाए बाध्य करे आत्महत्या करने तेणु ये निसंगता ये एक नॉर्मल एटीट्यूड हो पारे ये निसंगता हूँ कौन इट इज ए साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर ऑफ द माइंड तेणु ये लोनलीनेस हूँ लोनलीनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड लिंक्ड टू द वांटिंग ह्यूमन कांटेक्ट बट फीलिंग अलोन ये निसंगता आम परिवार रहीकि अनुभव करूँ माँ बापा भाई भौणी बंधु बांधव समस्त भितर आम थिले आम निजक निसंग अनुभव करूँ आम निजक एकला अनुभव करूँ कि वास्तविकता देखू आम एकला कारण आम प्रत्येक आमर चलापथ आमर जीवन पथ मत एकला तेणु आम ये जीवन चलापथ आम एकला चलने पड़े जदिव आम पारिवारिक जीवन थाऊ कहीं आमर कर्म आमर शांति आमर आनंद कई के सहायक हमें कि प्रतिबंधक मत रहा सब किसी आम निर्भर आम निर्भर करे आम आम वैशिष्ट्य गढ़ा आम आम जीवन वैशिष्ट्य निजर व्यक्तिगत वैशिष्ट्य आम गढ़ा तो वैशिष्ट्य कौन जीवन में अनेक गुण भितर जो गुण श्रेष्ठ हो फुटी उठे ता ही हूँ वैशिष्ट्य राजा थे जड़े राजा विभिन्न प्रकार पेंटर प्रतियोगिता करते किए सब भल पेंट कर राजा जड़े विद्वान राजा थे ये पेंट करने भितर चित्रकर भितर राजा गोटे चित्र को अत्यंत पसंद करते गोटे पक्षीटे गछ डाल बसी आउ झरणार पानी बही जाऊँगी कुड़ुकुड़ु शब्द एवं अनेक पक्षी चेंज शब्द से प्रकार सीनेरी तारी भितर गोटे पक्षी कोरड़ भितर तार छुआ मान सहित से बसी एवं राजा को सही पक्षी से दृश्यटा विमोहित करथिला कारण ये कोलाहल भितर मध्य से अनुभव करथिले पक्षीटीर शांत एवं आनंदमय परिवेश को कारण ये कोलाहल मध्य जीवन भितर मनीष शांति रही पारे
ଆନନ୍ଦରେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ଯଦି ସେ ପରମ ପିତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରେ। ଯଦି ଜୀବନରେ ତାର ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶ ଥାନ୍ତି, ପରମ ପିତା ଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ସ୍ୱସ୍ଥିର ଜୀବନଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। এই କୋଳାହଳମୟ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଏକାନ୍ତରେ ବସେ, ସେ ଏକାନ୍ତରେ ତା ଜୀବନକୁ ସେ ଅବଲୋକନ କରିପାରେ। ନିଜ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାରାକୁ, ନିଜ ଜୀବନର ଗତିକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ବି ସେ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ହୁଏ ନା। ଏଇ ଅନୁଭବ କରିବା ସମୟରେ ସେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଥାଏ। ଏବଂ ଯୋଉ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ, ଯୁକ୍ତି, ଯୋଉ ଯୁକ୍ତଟା, ଯୋଉ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଥାଏ ପରମ ପିତାଙ୍କ ସହିତ, ଯୋଉ ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଥାଏ, ସେଇ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ହିଁ ନିଜକୁ ମାନେ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ, ନିଜର ଗତିପଥକୁ ମାପିପାରେ। ସେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ କଥା ମନେ ପଡେ, যখন ଥିଲେ না কই তখন ଥିଲି আমি, যখন থাকবে না কই তখন ଥିବି আমি। ମାନେ ଯେତେବେଳେ କେହି ନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ, ଭଗବାନ ଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ଥିବେ ସେତେବେଳେ ବି ଥିବେ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ମିଛ ମାୟା, ଇଲ୍ୟୁଜନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉ, ସେତେବେଳେ ପରମ ପିତା ଆମର ପର ହେଇଯାଉ। ତେଣୁ ଏଇ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ଭିତରେ ମଣିଷ, ଏଇ ବିଷାଦ ଭରା ଜୀବନ ଭିତରେ ମଣିଷ ନିସଙ୍ଗତାକୁ ଅନୁଭବ କରେ। ତେଣୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଥିଲାବେଳେ ବି ନିଜକୁ ଏକଲା ଅନୁଭବ କରିବାର ଯୋଉ ଭାବ ମଣିଷ ଭିତରେ ସେତିକିବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସବୁ କିଛିରୁ ସେ ପରାଜୟ ପାଏ। ଅନେକ ଦୁଃଖରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଇ ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ତା ଜୀବନରେ ନିସଙ୍ଗତା ଭରିଯାଏ। ତେଣୁ ଦୁଃଖର ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ଆମର ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଚାହ ନା, କିଛି ଚାହନା। ଚାହିଁବାଟା ହିଁ ଦୁଃଖ, ଚାହିଁବାଟା ଆଉ ନ ପାଇବାଟା ହିଁ ଦୁଃଖ। ଆମେ ତ ଅନେକ କିଛି ଆଶା କରୁ, ଅନେକ କିଛି ଚାହୁଁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତା ପାଇପାରୁନା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁ। ଆଉ ଏ ଦୁଃଖ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଣିଷକୁ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ କରାଏ, ଡିପ୍ରେସନ ଆଡକୁ ନେଇଯାଏ। ଏବଂ ମଣିଷ ପାଖରେ ମଣିଷ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, ଷ୍ଟ୍ରେସରେ ରହେ, ଆନଜାଇଟିରେ ରହେ। ଡିପ୍ରେସନ ଆଉ ଆନଜାଇଟି ଭିତରେ ଫରକ ହଉଛି, ଡିପ୍ରେସନ ଟା ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ମତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଇଯିବାର ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ, ଯେ ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ବିପଦ ଆସିବାର ଅଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଭାବେ, ସେଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଡିପ୍ରେସନ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବେ ମାନେ ବିପଦଟା ମୋ ପାଖରେ ପୁରା ଛିଡା ହେଇଛି, ତାହା ହଉଛି ଆନଜାଇଟି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଏଇ ଡିପ୍ରେସନ, ଆନଜାଇଟି, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭିତରେ ସେ ରହିକି ନିଜକୁ ଯେମିତି ଏ ସମାଜରୁ ନିଜକୁ ଭିନ୍ନ ଭାବେ, ଏ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ପରିବାର ଠାରୁ ସେ ନିଜକୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରେ। ଏବଂ ଦୁନିଆରେ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକା ଭାବେ, ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ସେ ଯେମିତି ଏକମାତ୍ର ସଂଗ୍ରାମୀ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଭାବେ। ଏବଂ ସେଇ ଭାବ ମଣିଷକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁଃଖ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ଭିତରେ ନେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରେ, ବା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ କରାଏ। ଏଇ ମାନସିକ ବ୍ୟାଧିରୁ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାଧି ଆଡକୁ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାଧିରୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ମୁଖକୁ ଚାଲିଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଏଇ ଯୋଉ ନିଃସଙ୍ଗତା ଆସେ କଣ ପାଇଁ, କଣ ପାଇଁ ମଣିଷ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଏ, ମଣିଷ କଣ ପାଇଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଏ?
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କେମିତି କଣ ପାଇଁ କରିଦିଏ? ତାର ମୂଳ ଜିନିଷଟାକୁ ଯଦି ଦେଖୁ, ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ ୟାର ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ, ଯଦିଓ ନିଃସଙ୍ଗତା ବୋଲି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଃସଙ୍ଗତାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି କଥା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଥମରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଅବନତି ଡିଜେନେରେସନ ସେଇ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ପାଖରେ ଅମୃତ ଭଗବାନ ଅସୀମ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଋଷିଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଋଷିବାଦର ଉପାସନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଋଷିଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଋଷିବାଦର ଉପାସନାକୁ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସେ ନିଜକୁ ଏକା ଭାବେ ବା ନିଃସଙ୍ଗ ଭାବେ ବା ଲୋନଲିନେସ୍ ଭାବେ, କାରଣ ସେ ଅନେକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିକି ଫେରିଲି ଗଲେ। ସେ କଣ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନା ବହୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ। ବହୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ ବିଭିନ୍ନ କାମନାର ଚରିତାର୍ଥ ପାଇଁ, ଧନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ, ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ, ଆଉ ଗ୍ରହ ଗ୍ରହାଦିଙ୍କର ଲାଗ ପାଇଁ ନବଗ୍ରହକୁ, ଶିବଙ୍କୁ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପୂଜା କରେ। ଆଉ ସେଠୁ କିଛି ତ ପାଏନି, ସେ ନିରାଶଟା ତାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ କଣ କରେ ନା ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ କରିଦିଏ। ଆଉ ସେ ବିଷାଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଭିତରେ ନିଃସଙ୍ଗତାକୁ କରିଦିଏ, ଏମିତି ତା ଭିତରେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଯୋଉ କଥା ଉଠେ ଯେ ଋଷିକୁ ବାଦ ଦେଇ ଋଷିବାଦର ଉପାସନା ଚାଲିଛି, ଆମେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ, ମାନେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ, କିନ୍ତୁ ହନୁମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପୂଜା କରୁ। ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ହନୁମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲା, ଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଆଜିକି 9,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ। ସେଇ ସମୟରେ କଣ ଥିଲା? ସେଇ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଉପାସନା ଥିଲା, 33 କୋଟି ଦେବତାର କଥା ସେଇ ସମୟରେ ଥିଲା, ଯାହା ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଯେ ବୋଧହୁଏ ସେଇ ସମୟରେ 33 କୋଟି ମଣିଷ ଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭଗବାନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ଅଛି, ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି, ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ମ୍ୟାନକୁ ଡିଭାଇନ ମ୍ୟାନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭଗବାନ। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ 33 କୋଟି ଦେବତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉ ଠାକୁର ତୋଳିତ ଯାଇଥିଲା, ଠାକୁର କହିଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ହୟତ 33 କୋଟି ମଣିଷ ଥିଲେ। ତେବେ ଯୋଉ ହନୁମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ସେଇ ସମୟରେ ତ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜା ଥିଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବୟସରେ ସାନ ଥିବେ ବୋଲି, ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ସେ ଦେବତା ବୋଲି ଭାବିଲେ? ତେଣୁ ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନା, କିନ୍ତୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁନା, ଋଷିକୁ ବାଦ ଦେଇ ଋଷିବାଦର ଉପାସନା ଚାଲିଛି ଯୋଉଟା। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ, ହନୁମାନର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯଦି ପୂଜା, ସେଇଠୁ ଜଣା ପଡେ ସେ ଆକାଶର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁନଥିଲେ, ଅମୃତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ପୂଜା କରିନଥିଲେ, ସେ ଜୀବନ୍ତ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅବସାଦ ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଃସଙ୍ଗତା ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲୋନଲିନେସ୍ ନଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ବ୍ୟାଧି ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କରି କର୍ମରେ, ଇଷ୍ଟ କର୍ମରେ ସମସ୍ତ ଜୀବନକୁ ଯୋଉ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ସେ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସିଏ ଏକ ଦ୍ରାବିଡ଼ିଆନ, ଏକ ସାଧାରଣ ମଣିଷରୁ ଏକ ବନ୍ଧନୀୟ ମଣିଷ ଏବଂ ଆଜିର ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ମଣିଷରେ ସେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେତିକି ଦେବପୀଠ ନଥାଏ, ଯେତିକି ନାହିଁ ପୃଥିବୀରେ, ହନୁମାନଙ୍କର ବୋଧେ ସେତିକି ଦେବପୀଠ ଅଛି। ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରାମଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖି ଦିଆହଉଛି, ଏକ ବିରାଟ ଗୋଟେ ହନୁମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ତା ତଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତେ, କେବେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତେ ଯେ ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟକୁ ଛୋଟ କରିକି, ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବଡ କରିଦିଆଯାଏ, ସେ କେବେ କଣ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତେ?
ତାର ମୂଳ ହଉଛି ଆମେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁନୁ। ହନୁମାନଙ୍କର ବାଦକୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ପୂଜାର ବାଦଟାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ପୂଜା କରୁ, ପ୍ରାପ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୂଜା କରୁ। ତେଣୁ ସେଇଠି ମଣିଷ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୁଲ କରି ବସେ ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯାହା ସହିତ ସେ କଥା ହେଇପାରିବ, ଯାହା ସହିତ ସେ ନିଜର ଦୁଃଖ, ନିଜର ଅବସାଦ, ନିଜର ଯାତନା, ନିଜର ବେଦନାକୁ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ, କଥା ହେଇପାରିବ ଏବଂ ତାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ, ଯାହା ସେ ଅମୃତ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପାଏନି। ଏଇ ଅବସାଦ ତାକୁ ଅନେକ ନିରାନନ୍ଦ ଆଡକୁ ନେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ, ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ କଥା ମନେ ପଡେ, ଅର୍ଥମାନ ଯଶ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇବା ଆଶରେ ମୋତେ ଠାକୁର ସଜାଇ ଭକ୍ତ ହବ ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଗୁରୁ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ, ଅନେକ ଗୁରୁ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ, ଅନେକ ଗୁରୁ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ନିଃସଙ୍ଗତାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତାର ମୂଳ କାରଣ ଯଦି ଦେଖୁ, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ମୂଳ ତତ୍ଵକୁ ଯଦି ବୁଝୁ, ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥମାନ ଯଶ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇବା ଆଶାରେ ମୋତେ ଠାକୁର ସଜାଇ ଭକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ସାବଧାନ ହୁଅ ଠକିଯିବ। ତୁମର ଠାକୁର ତ ଜାଗ୍ରତ ନହେଲେ କେହି ତୁମର କେନ୍ଦ୍ର ବିନୋଦୀ ଠାକୁର ବିନୋଦୀ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଇବାର ଆଶାରେ ଆଜି ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସୁ ବା ଆସିଛୁ, ମତେ କାଳେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ମିଳିବ, ମତେ କାଳେ ଯାଜନ କରିବାକୁ ମିଳିବ, ମତେ କାଳେ ମତେ ଲୋକମାନେ ଚିହ୍ନିବେ, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଆଶା କରିକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ କିଛି ଯେତେବେଳେ ନ ପାଏ, ସେତେବେଳେ ମତେ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ହବାକୁ ପଡେ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କୁଛୁ ଚାହଁ ନା, ଚାହିଁବାଟା ନ ପାଇବାଟା ହିଁ ଦୁଃଖ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଚାହୁଁ, ନ ପାଇଲେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ମାଡି ବସେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ମୂଳ ତତ୍ଵ ହଉଛି, ନିଃସଙ୍ଗତାକୁ ଦୂର କରିବାର ମୂଳ ତତ୍ଵ ହଉଛି ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଠାକୁରତ୍ୱଟାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଦିବ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶକୁ ଯଦି ପରିପ୍ରକାଶ କରିଦିଆଯାଏ, ମଣିଷ ଭିତରେ ଅବସାଦ ଆସେ ନା, ଦୁଃଖ ଆସେ ନା, ଆଉ ନିଃସଙ୍ଗତା ମଧ୍ୟ ଆସେ ନା। ତେଣୁ ନିଃସଙ୍ଗତାକୁ ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁନିଆରେ ନିଜକୁ ଏକା ବୋଲି ଭାବେ, ଏବଂ ଏକା ବୋଲି ସେତିକି ବେଳେ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତା ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଯାହା ଜୀବନରେ ଜୀବନ୍ତ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତି କଥାରେ, ବାକ୍ୟରେ, ସବୁ ସମୟରେ ଯିଏ ଜୀବନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ, ତା ଜୀବନରେ ନିଃସଙ୍ଗତା କେବେ ଆସେ? ସେ ତ ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱର ତା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବେ। ସେଥିପାଇଁ ହେମକବି ଯୋଉ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ, ମତେ ତ ସେ କବିତାର ପଂକ୍ତି ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କବିତାରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ଏଇ ମଧୁମୟ ଜୀବନରେ ତୁମେ ମୋ ସାଥିରେ ରହିଛ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଏଇ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଛାଡିକି ଚାଲିଯିବି, ସେତେବେଳେ ମୋ ସାଥିରେ ଆଉ କଣ ତୁମେ ଥିବ? ଠାକୁର ସେଦିନ ତାଙ୍କ ପଛପଟରେ କାହାରି ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ସେଦିନ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଓଲଟି ପଡି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଲେଖିଦିଅ, ଏଇ ଆଗାମୀ ଜୀବନରେ ବି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୋ ସାଥିରେ ଥିବି। ତେଣୁ ଏ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ସାଥୀ ହଉଛନ୍ତି ସେ ପରମ ପିତା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଜୀବନ୍ତ ଭଗବାନ ଭାବରେ କଳି ଯୁଗରେ ଏଇ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ଆସିଛନ୍ତି। এই বিবর্তিত জীবনধারা ভিতরে পূর্ণ বিবর্তিত পুরুষ, সে পূর্ণ ব্রহ্মর স্বরূপ পরম ব্রহ্ম শ্রী শ্রী ঠাকুর। আর ঠাকুর বোধে জানিଥିଲେ যে ଆଜିର ଯୋଉ ଜେନଜି, ଆଜିର ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନଧାରା ଭିତରେ ଯୋଉ ବିବର୍ତ୍ତିତ ମଣିଷ ଆଜି ଜୀବନଧାରା ଚଳନୀ ଭିତରେ ଚାଲିଛି, ବସ୍ତୁବାଦୀ ଜୀବନ ଏବଂ এই চଳচଞ୍ଚଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ମଣିଷ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହବ, ଅନେକ ଦୁଃଖ ପାଇବ, ଅବସାଦ ଆସିବ ତା ଜୀବନରେ, ଡିପ୍ରେସନ, ଆନଜାଇଟି ଆସିବ ଏବଂ ନିଃସଙ୍ଗତା ତା ଜୀବନରେ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଠିକ ଏଇ ସମୟରେ ହିଁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ, ମଣିଷକୁ ସେ ଅବସ୍ଥାରୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଭାବବାଣୀରେ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଚାହିଁ ନା, ଆମେ ସଂସାର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଚାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କଣ କରେ? ନାମ ଧ୍ୟାନ କରେ,
ଧ୍ୟାନ କରେ, ଜପ ତପ କରେ ଏବଂ ସେଇ ଭିତରେ ସେ କଣ କରେ, ସେଇ ଜପ ତପ ଭିତରେ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ। ତେଣୁ ଏ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଠାକୁର, ସେଥିପାଇଁ ଏ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଭରିଦେବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଗମନ। ଠାକୁର ଏଇ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ଟାଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ସରଳ ରେଖା ଉପରେ ମଣିଷ ଛିଡା ହେଇ ସାଂସାରିକ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ କରିପାରିବା ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଜୀବନରେ ଲିଭେଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ଏ ନାମ କରିବାର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝୁ, ନାମ ମଣିଷକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରେ, ଧ୍ୟାନ ମଣିଷକୁ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଗ୍ରହଣକ୍ଷମ କରାଏ। ଏ ନାମ ମଣିଷକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରେ, ମଣିଷ ଭିତରେ ଅନେକ କୁଚିନ୍ତା ଆସେ, 72,000 thoughts per day ମଣିଷ ଭିତରକୁ ଆସେ, ତା ଦେହରୁ 95% thoughts worthless ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମ ମନ ଭିତରକୁ ଅନେକ କୁଚିନ୍ତା ଆସିଯାଏ। ସେଇ ଚିନ୍ତା ଆମକୁ ଅନେକ ଦୁଃଖର କାରଣ ଦିଏ, ଦୁଃଖ ଅବସାଦ ଆଡକୁ ଆମକୁ ଏଇ ଚିନ୍ତା ନେଇଯାଏ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ପାଏ, ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ମଣିଷ ଭିତରେ ଆସେ, ତେଣୁ ଏଇ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର କରାଇବା ପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଚିନ୍ତା ମଣିଷ ଭିତରେ ମନ ଭିତରକୁ ଯଦି ନ ଆସୁ, ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ନାମକୁ ମନନ କରିବା ସମୟରେ ଠାକୁର ତ ନାମ ଏବଂ ନାମୀ ଅଭେଦ୍ୟ, ଏବଂ ନାମ ହଉଛି ଏକ ସ୍ପନ୍ଦନାତ୍ମକ ପ୍ରତିଛବି। ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଦିବ୍ୟତାକୁ ସ୍ପନ୍ଦାୟିତ କରିକି ତା ଭିତରେ ଦିବ୍ୟତାକୁ ଭରିଦିଏ। କାରଣ ଯୋଉ କମ୍ପନରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆଟା ସୃଷ୍ଟି, ଯାହା ଠାକୁର କହୁଥିଲେ, ଏ ଜିଅନ୍ତା ପୃଥିବୀଟା ହଉଛି ଶବ୍ଦର ଘନାୟିତ ରୂପ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଶବ୍ଦର ଘନାୟିତ ରୂପ। ତୁମେ ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଶବ୍ଦର ହିଁ ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ସେଇ ଶବ୍ଦ, ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଯୋଉ କମ୍ପନର ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଥିଲା, ସେଇ କମ୍ପନ ଆଦି କମ୍ପନ ସହିତ, ପ୍ରିମିଟିଭ କମ୍ପନ ଭାଇବ୍ରେସନ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ସେଥିରେ ଯଦି ଯୋଡି ଦିଆଯାଏ, ତା ଭିତରେ ନିସଙ୍ଗତା ଆସେ ନା। এই নাম କରିବା ଭିତରେ ମଣିଷ ମନ ଭିତରକୁ ଅନେକ କୁଚିନ୍ତା ଆସେ ନା। এই ନାମ କରିବା ଭିତରେ ମଣିଷ ମନ ଭିତରକୁ ଅନେକ କୁଚିନ୍ତା ଆସେ ନା, କାରଣ ସବୁ ସମୟରେ ସେ ନାମ କରିବା ଭିତରେ ସେ ଇଷ୍ଟମୟ ହେଇକି ରୁହେ। ଇଷ୍ଟ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଇକି ରୁହେ, ତା ଭିତରେ ଆଉ ଦୁଃଖ କୋଉଠି ଆସେ? ଦୁଃଖ ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ନଥାଏ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡେ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଲଢିବାକୁ କହିନାହାନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୁଦ୍ଧ କେମିତି କରିବେ? ଯୁଦ୍ଧ କଲାବେଳେ ଯୋଦ୍ଧାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ, ଅନେକ ସୈନିକର ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସାଧନାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ। ତେଣୁ ଏ ସାଧନା ନହେଲେ ମଣିଷ ଏଇ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯିବ। ତେଣୁ ଏ ସାଧନାଟା କଣ? ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ। ତେବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କଣ? ଯେଉଁ ଭାବ ଏବଂ କର୍ମ, ଯେଉଁ ଭାବ ଏବଂ କର୍ମ ମଣିଷକୁ କାରଣମୁଖୀ କରିଦିଏ, ତାହା ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ଯେଉଁ ଭାବ ଏବଂ କର୍ମ ମଣିଷକୁ କାରଣମୁଖୀ କରିଦିଏ, ତାହା ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଠାକୁରଙ୍କର ଇଂଲିଶର ସେ ବାଣୀଟାକୁ ମୁଁ ଖାଲି ପଢୁଛି, ଦେଖ ଶୁଣନ୍ତୁ। The peculiar adjustment of the chemophysical through which the soul, the go of life is going on is the ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଠାକୁରଙ୍କର ଇଂଲିଶର ବାଣୀ। ଠାକୁର ଇଂଲିଶରେ ବାଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି, the peculiar adjustment of chemophysical through which the soul, ଏ ଆତ୍ମା ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହୁଏ, କେମୋଫିଜିକ, ଏ ଯୋଉ ରାସାୟନିକ ଆଉ ଭୌତିକ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ମଣିଷ ଯୋଉ ସତ୍ତାର ଯୋଉ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ସତ୍ତା
যে ଆନନ୍ଦମୁଖୀ ହୁଏ, ଯୋଉ ବିଙ୍ଗଟା ଆନନ୍ଦମୁଖୀ ହୁଏ, ଦ ଗୋ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ ଗୋଇଂ ଅନ୍ ଇଟ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ତେଣୁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଥାଏ, ତା ଜୀବନରେ ନିସଙ୍ଗତା ଆସେ ନା। ତେଣୁ ମଣିଷ ଆଜି ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ନିଜକୁ ହିଁ ଭାବନ୍ତି, ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ନିଜକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣିଷ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ଜୀବନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆସେ ନା। ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମଣିଷ କେବେ ହେଲେ ନିଜକୁ ନିଃସଙ୍ଗ ଭାବେ ନା। ତାର ଗୋ ଅଫ୍ ଲାଇଫରେ ତାର ଆତ୍ମିକ ଚେତନା ଥାଏ, ତାର ବିଙ୍ଗ ଟାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ। ଆଉ ଯିଏ ବିଙ୍ଗ ଟାକୁ ଅନୁଭବ କରେ, ସେ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ। ଆଉ ଯାହା ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, ତା ଜୀବନରେ ବିଷାଦ ନଥାଏ, ତା ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ଆତ୍ମିକ ଚେତନା ଯାହା ଭିତରେ ଯେତିକି ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ରହେ, ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଚେତନା ଯାହାର ଯେତିକି ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ରହେ, ସେ ସେତିକି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ। ତେଣୁ ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ସାହସୀ ହେବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଏଇ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାର ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଜକୁ ସାହସ ହେବାକୁ ହବ, ବୀର ହେବାକୁ ହବ। ପାପର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହଉଛି ଦୁର୍ବଳତା। এই ଦୁର୍ବଳତା ବା ୱିକନେସ୍, ଇଏ ହଉଛି ଏକ ପାପର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପାପର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହଉଛି ଦୁର୍ବଳତା। ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ନିଃସଙ୍ଗତା ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୁର୍ବଳତା। ଏଇ ନିଃସଙ୍ଗତା ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଏକ ଦୁର୍ବଳତା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜକୁ ଏକା ବୋଲି ଭାବୁ। ମୁଁ ଯେମିତି ଏକଲା ସବୁ କିଛି କରୁଛି ବୋଲି ଭାବୁ। ତାର ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ଏଇଟା, ଯେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଏକା ବୋଲି ଏଥିପାଇଁ ଭାବେ, କାରଣ ମୁଁ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ମୁଁ ମୋର ବଦ୍ଧ କର୍ମ ବୋଲି, ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବବାଣୀରେ ଥିଲା ଯେ ଦି ପ୍ରକାର କର୍ମ, ଗୋଟେ ବଦ୍ଧ କର୍ମ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମୁକ୍ତ କର୍ମ। ବଦ୍ଧ କର୍ମ ହଉଛି ତାହା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ଘର, ମୋ ପିଲା, ମୋର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ମୋର ଚାକିରି, ମୋ ଗାଡି, ମୋ ବଙ୍ଗଳା, ସବୁ କିଛି ମୋର ମୋର ଭାବେ। ଏବଂ ତଦମାଫିକ କର୍ମ ଯାହା କରେ, ତାହା ହଉଛି ବଦ୍ଧ କର୍ମ। ମୁକ୍ତ କର୍ମ ହଉଛି ତାହା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଭାବେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ପିଲାମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଯାହା କିଛି ମୁଁ ପାଇଛି ଜୀବନରେ ତାହା ହଉଛି ପରମ ପିତାଙ୍କର ଦାନ। ସେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଟା, ପ୍ରତିଟି କର୍ମ ଭିତରେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ମୁଁ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ କରେ ବୋଲି ଭାବେ, ଏବଂ ତାହା ହିଁ ହଉଛି ମୁକ୍ତ କର୍ମ। এই ମୁକ୍ତ କର୍ମରେ ଅବସାଦ ଆସେ ନା, এই ମୁକ୍ତ କର୍ମରେ ଦୁଃଖ ଆସେ ନା, এই ମୁକ୍ତ କର୍ମରେ ନିସଙ୍ଗତା ମଧ୍ୟ ଆସେ ନା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଦ୍ଧ କର୍ମ କରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ନିସଙ୍ଗତା ଥାଏ। ଏ ନିସଙ୍ଗତା ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେ ଅଧିକ ନିସଙ୍ଗ ଫିଲ୍ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅବସାଦ ହେଇକି ଅନେକ ସମୟରେ ମଣିଷ ସୁଇସାଇଡ କରିଦିଏ। କିଛି ପିଲା ଥାଆନ୍ତି ଆମର ଏଇ ପରିବାରରେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟଡି କରିପାରୁ, କାରଣ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ ଥାଆନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ ଥାଏ। ସେମାନେ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତିନି, ଏକ୍ସପ୍ରେସିଭ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କିଛି କରନ୍ତିନି, ଆମେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଥଟ୍ ଟାକୁ ବୁଝିପାରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ହଟିଯିବାଟା ବରଂ ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବା ହିଁ ଦୁର୍ବଳତା। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଯେତେବେଳେ ଫେଲିଓର ହେଇଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଅବସାଦ ମାଡି ବସେ, ଦୁଃଖ ମାଡି ବସେ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ହଟିଯିବାଟା ବରଂ ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବାଟା ହଉଛି ଦୁର୍ବଳତା। ତୁମେ କୌଣସି କିଛି କରିବାକୁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ଯଦି ବିଫଳ ମନୋରଥ ହୁଅ, କ୍ଷତି ନାହିଁ। ତୁମେ ଛାଡ ନାହିଁ, ଏ ଅମ୍ଳାନ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତି ଆଡକୁ ନେଇଯିବ।
ଏଇ କଥାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଇ କଥା ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଜିନିଷ। କାରଣ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଛାତ୍ରମାନେ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ, ମେଡିକାଲ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆଇଆଇଟି ପାଇବା ପାଇଁ, ଆଇଏଏସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, କି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଯୁବକ ମାନେ ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚରମ ବାଣୀ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ହାରିଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ହାରିଯିବାଟା ବା ହଟିଯିବାଟା ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବାଟା ଦୁର୍ବଳତା। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତୁମେ କୌଣସି କିଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଯଦି ବିଫଳ ନ ହେଉଥିବ କ୍ଷତି ନାହିଁ, ତୁମେ ଛାଡ ନାହିଁ, ଅମ୍ଳାନ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ ମୁକ୍ତି ଆଡକୁ ନେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମେଡିକାଲ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଗୋଟିଏ ମାର୍କରେ କଟିଗଲା ପରେ ମୁଁ ମେଡିକାଲ ଫେଲ ମାରିଦେଲି। ମେଡିକାଲ ନ ପାଇଲି, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିଲି। ଏକ ମାର୍କରେ କଟିଗଲି। ସେତେବେଳେ ତ ଅନଲାଇନ ନଥିଲା। ଏକ ମାର୍କରେ 13 ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ, 6ଟା ସିଟ୍ ଖାଲି ହେଲା। ଆଉ ଆମେ କିଛି ପିଲା କଟିଗଲୁ। ଯାଇକି ଫେରି ଆସିଲୁ। ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ମୋ ଜୀବନରେ ସେଇ ଅବସାଦ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ଦାଢି ରଖୁଥିଲି। ମୋର ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ମତେ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଦାଢି ରଖୁଥିଲି। ଅନେକ ବର୍ଷ, 3 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ଦାଢି ରଖି ବୁଲିଲି। ଛାଡିଦେଲି ମେଡିକାଲ ପ୍ରିପାରେସନ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିଥିଲେ ହୟତ ପାଇପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କଲି। କାରଣ ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଚାକିରି କରେ। କିନ୍ତୁ ହେଲା କଣ, ମୁଁ ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, ସେ ଯୋଉ ଅମ୍ଳାନ ଚେଷ୍ଟା, ସେ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସହାୟକ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ହେଇଗଲି। ପରମ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୋଧେ ତାହା ହିଁ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଡାକ୍ତର ହେବିନି, ଅନେକ ଡାକ୍ତର ତିଆରି କରିବି। ତେଣୁ ପାଖାପାଖି 2000ରୁ 2500 ଡକ୍ଟର ଆଜି ଓଡିଶାରେ ହୟତ ମୋର ହାତ ତିଆରି ଡାକ୍ତର ଥିବେ। ମୋ ପାଖରେ ପାଠ ପଢିକି ଡାକ୍ତର ହେଇଥିବା ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଆଜି 2500 ଥିବେ। ଆଇଆଇଟି ପାଖାପାଖି 1000 ଆଇଆଇଟି ଏନ୍ଆଇଟି ଥିବେ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଥା ଛଡ, ସିଏ ଗୋଟେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ମେଡିକାଲ ପାଇବା ପାଇଁ, ମୋର ପାଠର ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ କୋଚିଂ କିଛି ଦିନ ନିଜେ ପଢିକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟାଟା ମତେ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର କରିଦେଲା। ପରମ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୋଧେ ସେମିତି ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେଇପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ତିଆରି କରିପାରିବି। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଛାତ୍ରମାନେ ଆଜି ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା ଭିତରେ ଯୋଉ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଏତିକି ନିବେଦନ ଯେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବାପା, ତାଙ୍କର ପାଖ ଆଖରେ ଥିବା ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ସଫଳତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁନି। ତାଙ୍କ ସଫଳତା ପଛପଟରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା, ଅମ୍ଳାନ ଚେଷ୍ଟାଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକକୁ ଅନୁଭବ କରେ, ସେ ଆଜି ଏତେ ବଡ ଏତେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପଛପଟର ଚେଷ୍ଟା, ତାର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମଟାକୁ ମତେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜିର ଯୁବପିଢିଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ସେଇ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି। ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଗୋଟେ ଆଚିଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାରଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଭାବଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ଏବଂ ସେ ପରିଶ୍ରମ କଲାବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ଏକା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ନିଃସଙ୍ଗତା। ସେମାନେ ଯଦି ଭାବନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ପରମପିତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପରିବେଶ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ନିଃସଙ୍ଗ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିଃସଙ୍ଗତା ଆସନ୍ତା ନାହିଁ। ସେ ଅକ୍ଲାନ୍ତରେ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନସିକ ଦୁର୍ବଳତା ହେଇଯାଉଛି, ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଯୁବପିଢି, ଯୋଉ ଜେନ୍ ଜି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ମନ ଚିରକାଳ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ। ସେମାନେ କଦାପି ନିର୍ଭର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ନିଃସଙ୍ଗ ଅନୁଭବ କରୁ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିପାରେ ନା। ମୋର ଭାଇ, ମୋର ବନ୍ଧୁ, ମୋର ପରିବେଶ ପରିବେଷ୍ଟନୀ, ସର୍ବୋପରି ପରମ ପିତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇପାରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଭର ହେଇ ଉଠେ ନା, ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ, ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟେଡ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ସଂଗ୍ରାମ, 3D, ଠାକୁରଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ହଉଛି 3D, ଡିଜିଜ୍, ଡେଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ। ଏ ତିନିଟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ। ସେଥିପାଇଁ
ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳଭୂତ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ସ୍ଥାନ ନଥାଏ। ତାର ମା ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଭଲ ପାଇବା ନଥାଏ, ତାର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଃସଙ୍ଗ ଅନୁଭବ କରେ, ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇବା ଦୂରେଇ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ କିଛି ନା କିଛି ବୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟେପ ନେଇଯାଏ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ମୋତେ ପଛାଏ। ମୋର ଜୀବନ୍ତ ଅନୁଭବ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଘଟିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି ତୋଳି ଧରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କାହିଁକି ମୁଁ ନିଃସଙ୍ଗତା ଆଜି ଟପିକ ରଖିଥିଲି? ମୋର ଜଣେ ରିଲେଟିଭ, ଅତି କ୍ଲୋଜ ରିଲେଟିଭ, ମୋ ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟ, 22 ବର୍ଷର ପିଲା, ମାଟ୍ରିକ 96.4%, +2 90%, ବିଟେକ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ପଢୁଛି, ଯୋଉଠି କୋର୍ସ ଫିସ୍ ମନ୍ଥଲି ଇୟରଲି 6 ଲାख 7 लाख ଦିଆ ହଉଛି। ତାର ବାପା ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଆଇଟି ସଫ୍ଟୱେयर ଇଞ୍ଜିନିୟର, ହାଇପେଡ ସଫ୍ଟୱେयर ଇଞ୍ଜିନିୟର। बीटेक रे 91% average percentile, मेकानिकल फाइनल ईयर बीटेक, इन्फोसिस रे कैंपस सिलेक्शन होईची, कम दरमा क्याट क्वालिफाई करिछि, आईआईएम रे कोठी पाई जिवार पाई चालिछि व्यवस्था। एई भली अवस्था रे एई भली युवक यदि आत्महत्या करे, तार मूल कारण को यदि आम स्टडी करू, अनेक दिन धरी से निजको लोनली निसंगता अनुभव करथिला, निजर भाव निजर दुख को केबे परिप्रकाश करे ना कारि पाखे, ना बंधु को पाखरे, ना बापा मां को पाखरे, ना निजर भौणी पाखरे, ना निजर बंधु बांधव पाखरे, कहा को केबे किछि कहे ना। निजे एभली एक चरम निष्पत्ति नहीं जाए तार बापा मां अनुपस्थित, जहा तार मूल कारण जदि आम देखू, तार मूल कारण हूँ निजे जीवन को भावे कि मु पराजय हो जाए, मु किछि करि पारि। जीवन रे जे परिवर्तनशील जीवन जे एमती किछि आसे पुणी किछि जाए, जीवन सफलता मु जदि मो बापा को देखे, बापा एते बड़ अछन मु सेमती केमती करिबि, जे बापा एतिकी बड़ हवा पई केते परिश्रम करिछन मु ताको अनुभव करि पारे। तेणु ये हूँ कर्मर क्षेत्र, आचार्य देव सब से कथा कहते, ये हूँ कर्मभूमि, आमको कर्म करने को पड़ो, आम कर्म कले ही सफलता। से जो भाव, ये जो सुइसाइडियल अटेम्प्ट जो माने करते, तार मूल कारण हूँ निस्संगता। आम जदि अन्य मान सहित जोड़ी होकर रहू, युक्त होकर रहू, ताले आम निजर दुख चेतना जातना वेदना को आम अन्य पाखे परिप्रकाश कर हूँ ठाकुर कहते तुम्हें भीरु हो ना, तुम्हें कापुरुष हो ना, कोना तुम्हें भीरु, कोना तुम्हें कापुरुष, कोना तुम्हें दुराश, परम पिता को नजर कर, आगे भरे आगे आवेग भरे कह, हे पिता मु तुमरी संतान, मु ये कथा कही पारे, मोर आउ जड़ता नहीं, मोर आउ दुर्बलता नहीं, मु आउ कापुरुष नुहे, मु आउ तुमको भूली नरक दौड़ी जीविनी, आ तुम ज्योति आड़ को पछ कर अंधकार अंधकार बोली चित्कार करेंगे ना। ठाकुर ये कथा केते मार्मिक, आ से पिला जदि ए कथा को अनुभव करि पारि थांता, जदि भावी थांता हे पिता मु तुमरी संतान, मो पाखे आ जड़ता नहीं, मो पाखे भीरुता नहीं, कापुरुषता नहीं, दुराशयता नहीं, मो पाखे कौन दुर्बलता नहीं, जदि यही कथा जदि से भावी थांता, ताहले से आज एत बड़ स्टेप नहीं था। दुख लगे मन भीतर को, तार प्रतिच्छवि आसिले पुओ को संभाली हुए ना, 10-15 दिन घटना। तेरे जा हो से दिन जड़े युवक
ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଦୂରରେ ବସିକି ଅନେକ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ଭାବରେ ବସିଛି ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ ତାର ବିଷାଦର କାରଣକୁ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେଦିନ ସେ କହିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଚାକିରି ଦବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ମୋର ହେଲାନି ମାନେ ପରାଜୟ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛି ଦୂରରେ ବସିଛି ଠାକୁର ସେଦିନ ତାକୁ କହିଲେ କେତେ ପିଲା ଥିଲେ ସେ କହିଲା 200 ପିଲା ଥିଲେ ଠାକୁର କହିଲେ କେଡେ ବଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିକି ତୁ ଆସିଛୁ ଏ 200 ପିଲା ଭିତରେ ତୁ ପାଇଲୁନି ଯେ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ କେତେ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୁ କେତେ ପିଲାକୁ ପଛରେ ପକେଇକି ତୁ ଆସିଛୁ ସେ କଥା ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ ଠାକୁର ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇ କହୁଥିଲି ଠାକୁର ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନିଏ ମା ମା ବାପାଙ୍କର ଯୋଉ ମିଳନରେ ମା ବାପାଙ୍କର ସଂଯୋଗରେ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ ନିଏ ମା ମାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଡିମ୍ବାଣୁ ଥାଏ ଅନେକ ସମୟରେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଡିମ୍ବାଣୁ ଥାଏ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ 25 ରୁ 30 କୋଟି ଶୁକ୍ରାଣୁ ଥାନ୍ତି ଆଉ ଏ ଶୁକ୍ରାଣୁ ମାନେ ନିର୍ଜୀବ এই ଶୁକ୍ରାଣୁ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଗତିଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆତ୍ମା ସବାର କରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଆତ୍ମା ହଉଛି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଯାହା ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଦ ସ୍ପିରିଟ ଇଜ ଦ ଭାଷ୍ଟ ସୋର୍ସ ଅଫ ଏନର୍ଜି that create the ever consciousness in the human being or the life ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ এই 25-30 କୋଟି ଶୁକ୍ରାଣୁ ଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଡିମ୍ବାଣୁ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶୁକ୍ରାଣୁ ଏ ଡିମ୍ବାଣୁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ତାର ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ପାଇଁ ବା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୁଏ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ 25-30 କୋଟିର ଆତ୍ମା ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ମାନବ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ 25-30 କୋଟିର ଆତ୍ମାକୁ ପଛରେ ପକେଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛୁ ଆମେ କମ ବଡ ବଳିଆନ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଭୀରୁ ଭାବିବା କଥା ନୁହେଁ ଆମେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳତା ଭାବିବା କଥା ନୁହେଁ ଆମେ ନିଜକୁ ସବଳ ଭାବିବା କଥା ଏବଂ ସେଇ ଭାବଟା ହିଁ ଆମକୁ ସେଇ ଭାବଟା ହିଁ ଆମକୁ ଅନେକ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବ ଅନେକ ଶାନ୍ତି ଯୋଗାଇବ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢିବାରେ ସହାୟକ ହବ ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରୁ ଆମେ ଭାବୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଲା ତେଣୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଲାନି ମାନେ ସେଇଟା ଆମକୁ ଅନେକ ନିଃସଙ୍ଗତା ଆଡକୁ ନେଇଯାଏ ତେଣୁ ଏ ନିଃସଙ୍ଗତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପଥକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ତ ନିଃସଙ୍ଗତାର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି ମେଡିଟେସନ ମେଡିଟେସନ ଆଉ ଟୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ ସମ୍ ଲିଟଲ ଟାଇମ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ଆମେ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ବସୁ spend some little time silently to reflect the meaning, to understand the meaning of the life. ତାପରେ କିଛି ସେବା ଦେବା ସେଲ୍ଫଲେସ୍ ସର୍ଭିସ କରିବାକୁ ତାହେଲେ ନିଃସଙ୍ଗତା ଦୂର ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କରେ ନିଃସଙ୍ଗତା ଦୂର ତେଣୁ ସେବା କୋଉଠି ଦବ ମାନବ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ମାନବ ପାଇଁ କରାଯାଇପାରେ ବା ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇପାରେ ଇଷ୍ଟ କଣ ଚାହାନ୍ତି ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ଚାହାନ୍ତି ଏ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ଚାହାନ୍ତି ଏ ମାନବ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ଚାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା କିଛି କରୁ ଟୁ ହେଲ୍ପ ଅଦର ସର୍ଭିସ ଟୁ ଦ ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ ଇଜ ସର୍ଭିସ ଟୁ ଦ ଗଡ ତେଣୁ ମାନବର ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ସେବା ମାଧବ ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ସେବା ତେଣୁ ଆମେ ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରୁ ଆମ ଜୀବନର ପର୍ପୋଜ ଅଫ ଦ ଲାଇଫ ଆମକୁ ରିମାଇଣ୍ଡ କରେ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ସେ ନିଃସଙ୍ଗତା ଦୂର ହୁଏ
and we have to maintain the gratitude practice. ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଇନର ଶାନ୍ତିଟାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ ହବା, ଆମେ ଯାହା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ସେଇଥିରେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହବା। ସେଦିନ ଗୋଟେ ଲଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡିଆ ଲୋକଟା ଯାଇକି ସେଲୁନରେ ବସିକି ଚୁଟି କାଟିବାକୁ ଗଲା। ତାର ସେ ଦୋକାନୀ କହିଲା ଚୁଟି କାଟିବି ନା ଚୁଟିଟା ଗଣି ଦେବି, ନା ଟିକେ ସାଇଜ କରିଦେବି। 7-8ଟା ଚୁଟିଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ହ୍ୱାଟ ଏଭର we have to happy with that, not that we do not have. ମୁଁ ବୁଢା ହେଇଗଲିଣି ଏଇ କଥା ଯଦି ଭାବିଲେ ଅସୁବିଧା ହବ। ସେଦିନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସେ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ମତେ 75 ବର୍ଷ ହେଲା, ସେଇଟା ନୁହେଁ, ମୋ ପାଖରେ ଆହୁରି 25 ବର୍ଷ ଅଛି ମୁଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କେତେ ବର୍ଷ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିସାରିଛି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନଟ୍ ମ୍ୟାଟର, ହାଉ ମେନି ଇୟର୍ସ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଆଲାଇଭ୍ ଟୁ ସର୍ଭ ଦିସ୍ ନେସନ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ ନା ପରିବେଶ ନେଚର ସହିତ ଆମକୁ ଯୋଡି ରହିବା, କନେକ୍ଟିଂ ୱିଥ ଦ ନେଚର, ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଆମେ ଯୋଡି ହଉ, କାରଣ ଆମେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯାହା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ପୁରୁଷ ଆଉ ପ୍ରକୃତି। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ଏଇ ଅବସାଦରୁ ଦୂର ହବା ପାଇଁ ତାହା ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ସରେଣ୍ଡର, ସମର୍ପଣ। ଆମ ଭିତରେ କଣ ହୁଏ ନା ବିଶ୍ୱାସ ଆସେ ନା, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନା, ସେଇ କଥା ମୁଁ ଏବେ କହୁଥିଲି। ଆଉ କଣ ହୁଏ, ଆମେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଆସେ, କାରଣ ମୋ ଭିତରେ ଏତେ ଅହଙ୍କାର ଜଡ଼ ବାନ୍ଧିକି ଥାଏ, ମୁଁ କାହାରି ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ ହେଇପାରେ ନା। ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମାନେ, ନା ମୋ ଗୁରୁଜନଙ୍କ କଥା ମାନେ, ନା ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମାନେ, ମୁଁ କାହାରି କଥା ମାନେ। ସେ ଇଗୋଟା ମୋ ଭିତରେ ଏତେ କଠିନ ଥାଏ, ମୁଁ ନା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେ ନା ମୁଁ ସମର୍ପିତ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ସମର୍ପଣ ଭାବଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ତା ଜୀବନରେ ସେ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ସେତେବେଳେ ତା ଜୀବନରୁ ନିଃସଙ୍ଗତା ଆପେ ଆପେ ଦୂର ହେଇଯାଏ। ଏବଂ ଏଇ ନିଃସଙ୍ଗତାର ଭାବଟା ଆଜି ଜେନ୍ ଜି ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ଜିନିଷ ଛିଡା ହେଇଛି। ଏଇ ଜେନ୍ ଜି ଗ୍ରୁପଟା ଆଜି ନିଃସଙ୍ଗତାର ବହୁଳ ଭାବରେ ଶିକାର। କାରଣ ଆଜି ଆଜି ଆମେ ପରମ ପ୍ରେମଙ୍କର ଏଇ ସଦାଲୋଚନା ଶୁଣୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ବଡଦା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପରମ ପ୍ରେମ ଉପାଧି ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲାଗେ। ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସେ ପ୍ରେମର ଅଭାବ ଆଜି ଅଛି। ପରିବାରରେ ଆଜି ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ଯୋଉ ପିଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି ସେ ତାର ମା ବାପା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରେମ କରୁଥାନ୍ତା, ସେ ହয়তো ଆଜି ଏତେ ବୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ନିଃସଙ୍ଗତା ଯୋଉ ଆସିଛି, ତାର ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ପ୍ରେମର ଅଭାବ, ଭଲ ପାଇବାର କମି। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଏଭ୍ରି ହାଉସ ଟୁ ବି ରିଫର୍ମ, ଏଭ୍ରି ମ୍ୟାନ ଟୁ ବି ରିଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ହାଉସ ଟୁ ବି ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ପୁଣି ଗଢି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଛି ଦ ମ୍ୟାନ ମେକିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟରି, ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା। ତେଣୁ ଏଇଠି ଅବସାଦ ରହେ ନା, ଦୁଃଖ ରହେ ନା, ସେଇଭଳିଆ ମଣିଷ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହେଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅବସାଦ ଆସେ, ଯୋଉ ନିଃସଙ୍ଗତା ଆସେ, ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଃସଙ୍ଗତା ଆସେ। ତା ହଉଛି ସୋସିଆଲ ଲୋନଲିନେସ, ମାନେ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ନିଃସଙ୍ଗ ଅନୁଭବ କରେ। ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ବାପା ମା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହୁଏ ନା। ଆଜି ଆମେ ଦୁଇ, ଆମର ଏକ କିମ୍ବା ଆମର ଦୁଇ, ଆଉ ବାପା ମା ଜେଜେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆମର ପିଲାମାନେ ଆମ ବାପା ମା ଆମ ମାମୁଁ ବଡ ମାମୁଁ ଶବ୍ଦ ତ ସରିଗଲାଣି, କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଉ ନଥିବ। ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ ସଂଜ୍ଞା ଆଜି ମାନେ ସଂଜ୍ଞା ହିସାବରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସୋସିଆଲ ବଣ୍ଡେଜଟା ସମାଜରେ ଆଜି ଦୂର ହେଇ ନାହିଁ। ଆଉ ସୋସିଆଲ ଲୋନଲିନେସ, ଇମୋସନାଲ ଲୋନଲିନେସ, ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋନଲିନେସ ଆଣ୍ଡ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଲୋନଲିନେସ, ଏଇଟା ଜେନ୍ ଜି ପାଇଁ ଏକ ବଡ ଆହ୍ୱାନ। ମୁଁ ଯଦି ଦେଖୁଛି ମୋର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛି, ତା ସହିତ ଭଲ ଆଫେୟାର ଅଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ଯଦି କେହି ଝିଅ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଲୋନଲିନେସ ଫିଲ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ବାପା ମତେ ଗାଳି ଦଉଛି, ପାଟି କରୁଛି, ପଡ ପଡ କହୁଛି। ମୋ ବାପା ମା ସବୁବେଳେ ଗାଳି ଦଉଛି, ତୁ କାହିଁ ଚାକିରି କଲୁନୁ, ଇଏ କଲୁନୁ। ତେଣୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋନଲିନେସ ଡେଭଲପ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଏ ଲୋନଲିନେସ, ଇମୋସନାଲ ଲୋନଲିନେସ ହୁଏ। ମାଇଣ୍ଡର ଗୋଟେ ସ୍ତର ହଉଛି ଇମୋସନାଲ।
ଇମୋସନାଲି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡେ। ଇମୋସନାଲି ଅନେକ ମାଇଣ୍ଡ ଟାକୁ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏ ନାମ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ହିଁ ଇମୋସନାଲ ଲୋନଲିନେସ କୁ ଦୂର କରିବ। ତେଣୁ ଇମୋସନାଲ ଲୋନଲିନେସ ରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମାଇଣ୍ଡ କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ପଞ୍ଚ ନୀତିକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଜନ କରୁ ଆମର ଅବସାଦ ଦୂର ହୁଏ ବୋଲି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାଜନ କରିବା ଭିତରେ ଆମର ଅବସାଦ ଦୂର ହୁଏ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଜନ କରିବା ଭିତରେ ଆମ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ ରହେ ଆଉ ନିସଙ୍ଗତା ଦୂର ହୁଏ। ଯାହା ହଉ ସମୟ ତ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜକୁ ମୋର ଏତିକି ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ଯେ ସେମାନେ ନିସଙ୍ଗତା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହନ୍ତୁ ଏବଂ ସାମାଜିକ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଧାରାକୁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତୁ ପରମପିତା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସର୍ବଦା ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକା କେହି ନୁହନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ସୁଦୃଢ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ନିସଙ୍ଗତା ଦୂର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ବିରାମ ଦଉଛି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବନ୍ଦେ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ।